Hello students, welcome to my YouTube channel, Mr. BSc Graduate, powered by Universal IQ Vision. Students, in this channel, we generally provide the videos for the degree students. Because of the corona pandemic, students are unable to get the proper lectures from the colleges, or it may be the any of the cases. So, by our channel, we provides the better and understandable video lectures for the basic graduate students, and so please like and support us. Please subscribe our channel, and it is powered by the Universal IQ Vision. Students, now our topic was metal carbonyls. So what are metal carbonyls? So before going to that, first we have to know about the carbonyl. Carbonyl is nothing but the bond formation between the carbon and oxygen to form a molecule of carbon monoxide is known as carbonyl group. And this carbonyl group was attached to a metal atom M. This carbonyl group was attached to a metal atom M to form the metal carbonyls. సింప్లీ ఏంటమ్మా, నథింగ్ బట్ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈ రెండు కూడా ఒకదానితో ఒకటి ట్రిపుల్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని కార్బనైల్ గ్రూప్ అంటారు. అండ్ ఈ గ్రూప్ ఎప్పుడైతే మెటల్కి అటాచ్ అయి ఉంటుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెటల్ కార్బనైల్. సో యూ కెన్ సీ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్ హియర్. Here they shown the diagrams. These are nothing but the metal carbonyl groups which are attached to a metal atom. Okay, these are nothing but the metal carbonyl group. So let us now learn more in detail. So we are starting our chapter introduction. In the periodic table, the 6th, 7th and 8th group, remember the 6th, 7th and the 8th group, those are nothing but the D block elements. In this D block elements, the 6th, 7th and the 8th group, that is nothing but the chromium group, manganese group and the iron group. In these group we can able to see the bonding formation for the metal carbonyls. అంటే మెటల్ కార్బనల్స్ ఫామ్ అవ్వాలి అంటే ఈ మూడు గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, ఆ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి ఇవి. వాట్ ఆర్ దోస్ ఎలిమెంట్స్? దీస్ ఫెరస్, కోబల్ట్, నికల్, కాపర్, టంగ్స్టన్, రేడియం, ప్లాటినం. ఇలాంటి మెటల్స్తోని ఏవైతే ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్ ఉన్నాయో ఈ ట్రాన్సిషన్ మెటల్స్తోని అవి ఏంటంటే కార్బన్ మొనాక్సైడ్ గ్రూప్ అనేది బాండ్ ఫామ్ అవుతాయి. నౌ ద సెకండ్ పాయింట్, it should be noted that these carbonyls are quite different in structure and constitutional form. Those formed by the carbon monoxide with the light metals such as the potassium. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారంటే, స్ట్రక్చర్ అంటే కార్బన్ మొనాక్సైడ్ ఒక్కొక్క యాటమ్తో రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఇంకా లైట్ మెటల్స్తో కూడా కార్బన్ మొనాక్సైడ్ అనేది బాండ్ అవుతుంది అంటే నథింగ్ బట్ పొటాషియం. అండ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ బాండ్స్ అంటే మనకి తెలిసిన ద బాండ్స్ ఆర్ ఆఫ్ మెయిన్లీ టూ టైప్స్, కోవలెంట్ అండ్ అయోనిక్. మీ అందరికి తెలిసిందే అనదర్ టైప్ ఆఫ్ బాండ్ కూడా ఉంటుంది, కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్, విచ్ ఇస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ అండర్ దిస్ కోవలెంట్ బాండ్ కేటగిరీ ఓన్లీ. సో నౌ లెట్ us know about the bond formation types. సో వాట్ ఆర్ దోస్? కార్బన్ మొనాక్సైడ్ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో, దోస్ కార్బన్ మొనాక్సైడ్ గ్రూప్ నథింగ్ బట్ ది కార్బనైల్ గ్రూప్, అది మెటల్ ఆటమ్తో కోవలెంట్ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందంట. మీన్స్ నథింగ్ బట్ ద మ్యూచువల్ షేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ ఫార్మ్స్ ద బాండ్ బిట్వీన్ ద metal atom and carbonyl group. So that bond is nothing but covalent bond. So now our next topic, metal carbonyls classification. The metal carbonyls are classified into mainly two types, monomeric and polymeric carbonyls. So what are monomeric carbonyls and what are polymeric carbonyls or polynuclear carbonyls? మోనోన్యూక్లియర్ ఆర్ పాలిన్యూక్లియర్, ఆ పేర్లోనే ఉన్నాయి మోనో అండ్ పాలి. మోనో అంటే సింగిల్ కాంపౌండ్స్ని ఎప్పుడు మోనో అంటారు, సింగిల్ కాంపౌండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? పాలి అంటే ఏంటి? మోర్ దెన్ వన్. if a compound
contains more than one metal atom is known as a polycarbonyl compound. So now let us learn more about that mononuclear compound. So what is this? Mononuclear is nothing but the metal carbonyls contains only one metal atom. ఒకే ఒక మెటల్ ఆటమ్ ఉంటుందంట యాజ్ ఎ సెంట్రల్ ఆటమ్ లాగా ఏంటి ఉండదు, ఒకే ఒక మెటల్ ఆటమ్లా ఉంటుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? FeCO5, NiCO4, CrCO6. సో FeCO5లో మీరు చూస్తుంటే Fe ఒకటే ఉంది, సెంట్రల్ ఆటమ్ కూడా Fe, మిగిలినండి CO5. అంటే ఇదొక CO, అదొక CO, ఇదొక CO, ఇదొక CO, ఇదొక CO, మొత్తం 5 COలు ఉన్నాయా, అందులో ఇది CO5. నెక్స్ట్ NiCO4 ఒకటే Ni ఉంది, 1 CO, 2 CO, 3 CO అండ్ 4 CO. NiCO4 3 COలు వస్తాయి, అందుకే 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది NiCO4. ఇప్పుడు CrCO6, Cr ఒకటే ఉంది, అందుకే Cr మనం రాసాం. నెక్స్ట్ 1 2 3 4 5 6 CO గ్రూపులు ఉన్నాయి, అందుకే అది CrCO6 టైమ్స్. సో అర్థమైంది కదా. దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద మోనోన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్. ఇందులో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి దానికి కూడా సెంట్రల్ ఆటమ్ ఒకటే మెటల్ ఆటమ్ ఉంది. మెటల్ ఆటమ్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఒకటే ఉంది, అందుకే దీస్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ మోనోన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్. సో నౌ లెట్ us లెర్న్ అబౌట్ దేర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటే ఏంటి? గుణాలు, లక్షణాలు. సో వాట్ అవి ఏంటిది మీ అందరికి తెలిసిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వాటర్ అండ్ కిరోసిన్ తీసుకుందాం. మీరు సాల్ట్ తీసుకుని ఏదైతే సాల్ట్ ఉంటుందో సాల్ట్ తీసుకుని బీకర్ ఫుల్ ఆఫ్ వాటర్లో వేయండి. మీరు వాటర్లో సాల్ట్ వేస్తే మీ అందరికీ తెలిసింది సాల్ట్ ఏమవుతుంది? డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సాల్ట్ డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సాల్ట్ విల్ డిజాల్వ్. అండ్ నౌ ఇన్ కేస్ మీరు వాటర్ బదులు కిరోసిన్ తీసుకోండి. ఏం తీసుకున్నారు? కిరోసిన్. లెట్ us కలర్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ. కిరోసిన్ తీసుకుని మీరు ఇప్పుడు అందులో మళ్ళీ సాల్ట్ వేయండి. కిరోసిన్లో మీరు ఎప్పుడైతే సాల్ట్ వేస్తారో ఆ సాల్ట్ కిరోసిన్లో డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సాల్ట్ అనేది మీకు తెలిసిందేంటి? అయానిక్ కాంపౌండ్. సాల్ట్ ఏ కాంపౌండ్? అయానిక్ కాంపౌండ్ ఎప్పుడు పోలార్ సాల్వెంట్లోనే డిజాల్వ్ అవుతుంది. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాటర్ ఫర్ ద పోలార్ సాల్వెంట్. సో అందుకే అది వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వదు. ఎందుకు? దాని లక్షణం అది, దాని గుణం అది. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ ద సాల్ట్ టు డిజాల్వ్ ఓన్లీ ఇన్ ద వాటర్ ఆర్ ఇన్ ద పోలార్ సాల్వెంట్స్ రాదర్ దెన్ ఇన్ ద నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్స్ లైక్ కిరోసిన్ అండ్ ఆల్. సో ఫర్ దట్ నేను అంతా ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఎందుకు చెప్పాను అసలు అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ చూపించడానికి. ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి దీస్ ఆర్ రెడీలీ సాల్వబుల్ ఇన్ ద ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఏవైతే ఈ ఉన్నాయో ఈ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఇవి ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో మాత్రమే, ఇందులో మాత్రమే సాల్వబుల్ అవుతాయి రెడీలీ. అండ్ దీస్ కెన్ బి వ్యాపరైజ్డ్ వితౌట్ డికంపోజిషన్. ఏంటి? దీస్ కెన్ బి వ్యాపరైజ్డ్ వితౌట్ డికంపోజిషన్. ఇప్పుడు డికంపోజిషన్ అంటే ఏంటి? విడిపోవడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కాంపౌండ్ తీసుకోండి, ఇది డికంపోజ్ అవ్వకుండా డైరెక్ట్గా వేపర్ ఫామ్లోకి షిఫ్ట్ అయిపోతుందని అంటున్నాడు. సో అసలు డికంపోజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక కాంపౌండ్లో మాలిక్యూల్స్ అన్నీ అలా అటాచ్డ్గా ఉన్నాయి. ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక కార్బొనైల్ గ్రూప్ కానీ ఏదో ఒక గ్రూప్ బయటికి విడిపోతే దాన్ని డికంపోజిషన్ అంటారు. అలా విడిపోకుండా డైరెక్ట్గా ఎవాపరేట్ అయిపోద్ది, ఆ మాలిక్యులర్ ఫామ్లోనే డైరెక్ట్గా ఎవాపరేట్ అయిపోద్ది. అందుకే ఈ స్టేట్ని ఏమంటారంటే దే విల్ బీ వ్యాపరైజ్డ్ వితౌట్ డికంపోజిషన్. దీస్ ఆర్ మోర్ వాలటైల్ దెన్ పాలీన్యూక్లియర్ కార్బొనైట్. నెక్స్ట్ ఏంటన్నారు? దీస్ ఆర్ మోర్ వాలటైల్ దెన్ పాలీన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్. పాలీన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్ కంటే ఎక్కువ వాలటైల్ అంటే వెంటనే ఎగిరిపోద్ది, అసలు ఉండదు. సో పాలీన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్ అంటే ఏంటప్పుడు నేర్చుకుందాం. సో వెంటనే ఎగిరిపోవడం అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ తీసుకోండి ఒక బీకర్లో, ఇంకో బీకర్లో ఏంటి
ఒక ఒక బీకర్లో మనం వాటర్ తీసుకున్నాం, ఇంకో బీకర్లో మనం కిరోసిన్ తీసుకున్నాం ఆర్ ఆల్కహాల్ ఏదో తీసుకున్నాం. మీకు తెలిసిందే రెండిట్లో ముందు ఏది ఎవాపరేట్ అవుతుందంటే ఆల్కహాల్ ముందు ఎవాపరేట్ అయిపోద్ది. సో అలాగా. సో ఆల్కహాల్ ఈజ్ మోర్ వాలటైల్ దెన్ వాటర్. మీరు కొన్ని మెడిసిన్స్ కూడా చూస్తుంటారు, ఇయర్ డ్రాప్స్ ఏమైనా తీసుకొస్తే అవి వెంటనే ఎవాపరేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఆర్ స్పిరిట్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్పిరిట్. ల్యాబొరేటరికల్ స్పిరిట్ ఏదైతే ఉందో అది మోర్ వాలటైల్. మీరు అది బయట తీసిన వెంటనే చేతిలో ఉండదు, ఎగిరిపోతాయి, ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది త్వరగా. సో అది వాలటైల్ అంటే. సో ఏవైతే ఈ పాలీన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయో, మోనోన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్, ఈ రెండింటికి కంపేర్ చేస్తే మోనోన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్ అనేది త్వరగా ఎగిరిపోతాయి. మోనోన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ మోర్ వాలటైల్ దెన్ పాలీన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్. సో నౌ పాలీన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్స్. Polynuclear carbonyls ante by the name itself it contains the more than 2 atoms. Here you can see in the diagrams, this is the Mn2CO10 and this is Fe2CO9. ఈ రెండిట్లో మీరు చూస్తున్నా సరే రెండు మెటల్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి సెంటర్లో. ఆ రెండు కూడా మ్యాంగనీస్. రెండు ఉన్నాయి, మోర్ దెన్ 2. ఒకటే ఉంటే మనం మోనో అనుకున్నాం, ఇక రెండు ఉన్నాయి కదా, అందుకే ఇది పాలీ. సేమ్ అదే ఇది Fe2CO9, ఇందులో కూడా రెండు మెటల్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. సో మోర్ దెన్ 1. సో అందుకే ఇది కూడా పాలీన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్స్ గ్రూప్లోకి వచ్చేస్తుంది. అండ్ నౌ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఏంటి అసలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి, పాలీన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? సో నా అబౌట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. అసలు ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పాలీన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్స్ యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? సో ఏంటంటే అది దీస్ ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. దీస్ డికంపోజ్ అట్ ఆర్ బిలో దేర్ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ అంట. సో ఇక్కడ ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే ఇవంతా ఇన్సాల్యుబుల్ అంట ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో. మోనోన్యూక్లియర్ ఏమైంది, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో సాల్యుబుల్ అయింది. మోనోన్యూక్లియర్ ఏమైందో ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్లో సాల్యుబుల్ అయింది. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇది ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతుంది. పాలీన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్స్ ఏమవుతుంది, ఆర్గానిక్ సాల్వెంట్స్లో ఇన్సాల్యుబుల్ అవుతుంది. సో ఇన్సాల్యుబుల్ అండ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. సో దీస్ డికంపోజ్ అట్ ఆర్ బిలో దర్ మెల్టింగ్. ఇవి డికంపోజ్ అయిపోతాయి, ముందువే ఉంటాయి, అవి డికంపోజ్ అవ్వవు. ఇవి ఏమవుతాయి, డికంపోజ్ అయిపోతాయి అంటే విడిపోతాయి, పార్ట్స్ కింద విడిపోతాయి. సో దోస్ ఆర్ అబౌట్ ద పాలీన్యూక్లియర్ కార్బొనైల్స్. సో నా ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద మెటల్ కార్బొనైల్స్. సో ఇందులో నేను ఈజీగా మీకు ప్రిపరేషన్ మెథడ్ బుర్రలో గుర్తుండిపోయేలా చెప్పేస్తున్నాను. సో వినండి. సో ఏంటి ఇది అసలు, ప్రిపరేషన్ ఏంటి, మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఇది బై ద డైరెక్ట్ రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ అండ్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్. సో ఏంటి ఇందులో మెటల్, రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా తీసుకుంటున్నాం. ఇందులో ఫస్ట్ది ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ మెటల్ ఐరన్, ఇదేదైతే ఉందో ఈ మెటల్ నిక్కల్. ఇదేంటి నిక్కల్, ఇదేంటి ఐరన్. నిక్కల్తో వచ్చి ఏంటి రియాక్ట్ అయింది, సరే ఐరన్తో వచ్చి ఇది రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇదేంటమ్మా, కార్బన్ మోనాక్సైడ్. కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎప్పుడైతే ఐరన్తో రియాక్ట్ అవుతుందో, ఐరన్ రియాక్ట్ అవుతుంది, ఇది 5 moles, 5 కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మోల్స్ ఇలాంటివి వచ్చి ఐరన్తో రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు 100 bar ప్రెషర్ అండ్ 175 degrees Celsius దగ్గర, 100 bar ప్రెషర్ 175 degrees Celsius దగ్గర రియాక్ట్ అయితే అప్పుడు ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, FeCO5. ఇట్ ఫార్మ్స్ as FeCO5. అండ్ నౌ ఇదే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఎప్పుడైతే నిక్కల్తో రియాక్ట్ అవుతుందో, ఇప్పుడైతే మనం దీంతో రియాక్ట్ అయ్యి చూసాం, ఇప్పుడు ఏంటి నిక్కల్తో ఎప్పుడైతే రియాక్ట్ అవుతుందో, నిక్కల్తో ఇలాంటివి 4 వెళ్ళి రియాక్ట్ అవుతాయి. ఇందులో ఏమొచ్చాయి, 5 వచ్చాయి. ఇందులో ఇలాంటివి 4 వెళ్ళి రియాక్ట్ అవుతాయి. 4 వెళ్ళి రియాక్ట్ అవుతే ఏ ప్రెషర్ అమ్మా, 1 bar ప్రెషర్ దగ్గర, 1 bar ప్రెషర్ అండ్ 55 degrees Celsius దగ్గర, 55 degrees Celsius దగ్గర the carbon monoxide molecule reacts with the nickel to form NiCO4 times, Okay, is it clear?
సో నౌ నెక్స్ట్ ప్రిపరేషన్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ గురించి నేర్చేసుకున్నాం ఆన్ ద ప్రీవియస్ స్లైడ్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ రియాక్షన్ గురించి నేర్చుకుందాం. రిడక్షన్ ఆఫ్ మెటల్స్, సాల్ట్స్ అండ్ ఆక్సైడ్స్. సో ఏంటిది ఇది? ఇందులో మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ కాంపౌండ్ CrCl3, క్రోమియం క్లోరైడ్. మీకు కనిపిస్తుందా? ఇదే క్రోమియం క్లోరైడ్. క్రోమియం క్లోరైడ్ ఇలానే ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ క్రోమియం క్లోరైడ్. అండ్ మీకు కనిపిస్తున్న మాలిక్యూల్ మీకు తెలిసిందే, ఇదేంటి? కార్బన్ మోనాక్సైడ్. C3 బాండ్, O3 బాండ్ కనిపిస్తుంది కదా. అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇట్ సైడ్ మీకు ఉన్నది అల్యూమినియం మెటల్. ఏ మెటల్ ఇది? అల్యూమినియం మెటల్. సో అసలు కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఇలాగా అసలు ఈ మెథడ్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? అంటే ఏదైతే ఇది కాంపౌండ్ ఉందో CrCl3, క్రోమియం క్లోరైడ్ ఆర్ క్రోమియం ట్రైక్లోరైడ్, అది అల్యూమినియంతో రియాక్ట్ చేయాలి ఇన్ ద ఎట్ 6 మోల్స్. ఒక కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మాలిక్యూల్ దాంతో రియాక్ట్ అయ్యి మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? యాజ్ ఎ రిజల్ట్ CrCO of 6 times ప్లస్ AlCl3 యాజ్ ఎ రిజల్టెంట్. మీకు CrCO 6 times అనే మోనోన్యూక్లియర్ కాంపౌండ్ అని ప్రిపేర్ అయిపోయింది. దిస్ ఈజ్ వన్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఇంకో ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఏంటి? డైన్యూక్లియర్ కార్బనైల్స్ నుండి మోనోన్యూక్లియర్ కార్బనైల్స్ అంట. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ FeCO5. దీన్ని సింథసైజ్ చేసి FeCO 9 times ప్లస్ FeCO లా ప్రిపేర్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నౌ by this we are ending this session. There will be part 2, ఎందుకంటే వీడియో చాలా లాంగ్ అయిపోతుంది. సో part 2 మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.